ആർക്കൊരു വിരുന്നാരുണ്ട് വിരുന്നേരോ? അങ്ങോട്ട് വായോ. ആട്ടോ കാശ് കൊണ്ടല്ലേ ഓട്ടോക്ക് കൊടുക്കാൻ പൈസ ഇല്ല നിന്റെ കയ്യില്? ചേഞ്ച് ഇല്ല. എന്താ അളിയാ, ഇതാണ് സത്യം പറയണത്. ആ 100 അർഹിക്കാത്ത കയ്യിലിരിക്കില്ല. കൊടുക്കണ് 100 രൂപയാ വെച്ചോ. മീതി വേണ 5 നിമിഷം വെയിറ്റ് பண்ண நான் வரேன். അപ്പൊ നീ ഇപ്പൊ തിരിച്ചു പോവില്ലേ? മാമ ഇപ്പൊ പോയിട്ട് വരെ, ഞാൻ ഇപ്പൊ പോണോന്ന് ഏട്ടാ തീരുമാനിക്കണം. എന്താ പുതിയ വിഷയം? புதிய விசேஷம்ல பழகுதான் பாய். 15 வருஷம் முன்னாடி இவளை கல்யாணம் பண்ண அன்னையில இருக்கிற விஷயம் இப்போ எரிஞ்சிட்டே இருக்குது. എന്താ എരിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്നത്? யாழியா தெரியாதரமா பேசாத. എന്താ വിഷയം? എന്താന്ന് പറ നീ. இவளை கல்யாணம் கழிச்ச அന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞതല്ലേ 50,000 രൂപ ശ്രീധരൻ തരാന്ന്. ഇതിനെ വരയ്ക്കും 10 കാശ് തന്നു എനിക്ക്. ഞാൻ എവിടുന്ന് എടുത്തിട്ട് തരാനാണ്? നീ കാര്യങ്ങൾ അറിയണേ സംസാരിക്കരുത് കേട്ടാ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അത് വേണ്ട. 50,000 രൂപ തരാന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ എന്റെ പൊന്നു ചങ്ങായി, നോട്ട് അടിക്കുന്ന മെഷീനൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എനിക്ക്. വാക്കുമാരുത് പാര്. അതെ, അച്ഛൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഏട്ടൻ തരാന്ന് ഏറ്റതല്ലേ. ഞാൻ എപ്പ തരാന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ അടുത്ത്? எனக்கு கோபம் வந்துடும். என் மாமா இருக்குதுல்ல, இவ அப்பா, அவர் இவங்கிட்ட சொன்ன கல்யாணம் முடிஞ்சு போனன்னு. ஏதோ லவ் பண்ணிட்டு போறேன்டா, 50,000 ரூபாய் நகை கொடுத்துடணும் உழைச்சு சம்பாதிச்சுன்னு. அப்ப ஆமான்னு சொன்ன ஆளு இப்ப சொல்ற பாரு, எங்க இருந்து எடுத்து கொடுக்கறது? உழைச்சு கொடுக்கணும். என் ஃபீலிங் உங்களுக்கு தெரியாது. என் வீடு வந்து பாரு, கோயம்புத்தூர்ல ஒரே ஒரு முறிதான் இருக்குது. அதுல நான் இருக்கு, இவள் இருக்கு, பாட்டி இருக்கு. பாட்டி இப்ப என்னன்னா உடம்பு சரியில்லாம உள்ளுக்குள்ளேயே வெளிக்கு போயிட்டு இருக்குது. ஆக நாத்தமா இருக்குது, அங்க படுக்க முடியல. ஒரு சின்ன ரூமு கூடி இருந்துன்னு வச்சுக்கோ, நாங்க சுகமா இருந்துரும். அதுக்கு ஒரு 50,000 ரூபாய் தேவை. ஷீட் எல்லாம் போட்டு ஒரு ரூம் வெட்டி அதுக்குள்ள நாங்களும் பாட்டி அங்கே இருந்தா என்ன குழப்பம்? அதுக்கு 50,000 രൂപ തന്നാ എന്നെ? അളിയാ, നിനക്ക് എന്റെ അവസ്ഥ നിനക്ക് അറിയില്ലേ? ഇല്ലേ? ഇത് നോക്ക്, ഇത് വേറെ ആളുടെ വീടാണ്. ഇതിനകത്ത് ഭാര്യയും മക്കളും ഞാനും എല്ലാം കൂടി എങ്ങനെയൊക്കെയോ ആണ് കഴിഞ്ഞു പോണത്. അതിന്റെ ഇടയിൽ പിന്നെ നിങ്ങളും കൂടി വന്ന് താമസിച്ച് എങ്ങനെയാണ്? எனக்கு கோபம் வந்துரும். வேற ஆளு வீடுன்னு நான் எதுக்கு தெரியணும்? என் மாமி, என் அழியன், அவர் வீட்டுல எல்லாரும் இருக்கு. அவர் கூட இவள் நானும் இருந்தா எனக்கு என்ன தப்பு? அது எங்களுக்கு எப்படி வேற வீடாகும்? இவள் இங்க தான் தங்குவேன். അല്ല, അതിന് ഇവിടെ സ്ഥലമില്ലല്ലോ. என்ன பாய் சொல்ற நீங்க? கோயம்புத்தூர்ல இருக்க ஏன் வந்து வீடு பாரு, കുഞ്ഞോണ്ട് ചിന്നത്. ഇത് മാളിക പെരുസാ இருக்குது. ഇങ്ങ എത്ര പേർക്ക് വേണം തങ്ങലാം. എന്താ ഈ പറയണത്? വർത്തമാനം പറഞ്ഞ தோற ஒன்னு சொன்னதுதான். 50,000 ரூபாய் எப்ப கிடைக்குதோ அப்ப இவ என் கூட வரும். അതിന് വരയ്ക്ക് ഇവൾ ഇങ്ങ இருக்கும், நான் கோயம்புத்தூர்ல இருக்கும். நான் போறேன். അളിയാ, അത് ശരിയാവില്ല അളിയാ. அப்ப நானும் போவேணாமா? இங்க இருந்துக்கிறா? மாமா இவ்வளவு தூரம் வந்தாச்சு, அம்மாவை பார்த்துட்டு போலாம் வாங்க. ஒரு நிமிஷம், அது கரெக்ட். அம்மாவை பார்த்து நான் போயிடுவேன். இதுக்கு இன்னைக்கு எனக்கு ஒரு தீர்ப்பு கிடைக்கணும். எப்ப காசு தருதோ அப்ப இவ வரும். அது வரைக்கும் இங்க இருக்கும். படி, நான் சொன்னதுதான். അതെ, ഈ വീടിന്റെ കുറ്റി ഈ എന്നെ അടിച്ച്. അല്ല, ഒരു സ്വസ്ഥത കിട്ടണല്ലേ. ഓ, റസി അറിഞ്ഞു വലിയ കുഴപ്പം. വലിയ കുഴപ്പം. ഇപ്പൊ തന്നെ ഓരോപ്പെടുന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടോട്ടോ. ആ കിടങ്ങറ ഓള് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത്. ഞാൻ ആ പിശാചിന്റെ മണ്ടയ്ക്ക് ഒരു കൊട്ടണ് കൊടുത്താലോ? എന്നാ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഉപകാരത്തിലാവും അത്. അത് നല്ലേ. ഫാമിലി. അമ്മാ, ഏട്ടത്തിക്ക് സുഖമല്ലേ? എന്താ രണ്ടാളും കൂടി പെട്ടെന്ന്? കേരളാവിൽ വന്ന ഇങ്ങ വരാമ പിന്നെ എങ്ക പോறது? எங்களுக்கு இங்க தானே இடம் இருக்குது. അന്നാ അകത്തേക്ക് ഇരിക്കായിരുന്നു. இல்ல, எனக்கு சீக்கிரம் போகணும். மாமியை பார்த்து கௌரவமா ஒரு விஷயம் பேசணும். மாமியை கூப்பிடு. അയ്യോ, അമ്മായിന് ഇവിടെ ഇല്ല. எங்க போய்? അമ്മ അമ്പലത്തിൽ പോയിരിക്കുകയാണ്. എന്തോ സപ്താഹാണ്. அப்ப எப்ப வரும்? ഉച്ചവഴിയായിരിക്കും കേട്ടോ. இப்படி போனா சரி வராது. மாமியை பார்த்து கௌரவமான ஒரு விஷயம் பேசித்தான் போனோம். அழியா, அந்த ஆட்டோவை போக சொல்லு. மாமி എന്റെ അളിയ, അമ്മ വരുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞാ പോരെ? എന്ത് പറയും? നീ എപ്പം പറയണം തന്നെ പറയും. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാ പോരാ, എനിക്ക് കാര്യമായിട്ട് പറയണം. നീ ആട്ടോ போக சொல்லு. மாமி வந்துட்டு தானே போறது. அண்ணளும் தெரிஞ்சுதான் இன்னைக்கு போவேன். என்னும் போன மாதிரி இல்லை. இன்னைக்கு துறை அப்படி போக மாட்டேன். അല്ല, എന്താ അവിടെ പ്രശ്നം? மல்லி, உனக்கு தெரியுமல்ல, பாட்டிக்கு உடம்பு சரியில்லை. 80 வயசாயிடுச்சு. இப்போ எழுந்திரிச்சு நடக்க முடியல. வெளியே போறது வர ரூமுக்குள்ளதான். ஒரே ஒரு ரூம்ல எப்படி 3 பேர் படுக்கிறது? ഏട്ടത്തി, ഒരു സ്വസ്ഥതയും ഇല്ല ചേട്ടത്തി. ഒരു കവളം ചോറ് മര്യാദയ്ക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റൂലെന്നേ. பாரு, சாப்பிடாம பாரு, மூஞ்செல்லாம் வாடி இருக்குது. ഏട്ടത്തിനെ അമ്മ നല്ലപോലെ നോക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇവിടെ സുഖ ജീവിതമല്ലേ. എനിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. എന്ത് വെച്ചാലും കുറ്റവും കുറവും. എനിക്ക് മടുത്ത ഏട്ടത്തി. ഇനി എന്തിനാ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കേറ്? எதுக்கு காரணம்? நான் கேறதுல 50,000 ரூபாய் கிடைச்சா தான் நம்பும். നീ 50,000ന്റെ കണക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? நான் சும்மா கேக்குறதில்ல, எனக்கு தர வேண்டியதானே கேக்குறேன். തര വേണ്ടിയതാണ് എന്റെ കയ്യിലുണ്ടോ? வேண்டா, நீ தர வேணாம்.
என்னைக்கு காசு உழைச்சு சம்பாதிச்சு எனக்கு தர்றதோ அன்னைக்கு தான் சும்மா என் கூட வரும். அது வரைக்கும் சும்மா இங்க இருக்கும், நான் கோயம்புத்தூர்ல இருக்கும். എന്റെ ആളിയ എന്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല. பைசா இல்ல, உழைச்சு சம்பாதிச்சு கொடுக்கணும். அப்ப முன்னாடி நீ தானே சொன்ன தங்கச்சிக்கு 50,000 ரூபாய் நான் கொடுக்கேன்னு. அது தன்னா தான் நான் போகும். അയ്യോ ഇവിടെ സുമേനെ നിർത്തിയാൽ ശരിയാവില്ല കേട്ടോ. അതെന്താ ഏട്ടത്തി ശരിയാവാത്തെ? എന്റെ ഏട്ടന്റെ വീട്ടിൽ എനിക്ക് നിക്കണ്ടേ? അതല്ല റസിയ സമ്മതിക്കില്ല. ரஷ்யா பெரிய கொம்பா முண்டாரி எப்ப பேசுற ரஷ்யா വേറൊരാളുടെ വീടാണ്. அதெல்லாம் உங்களுக்கு எதுக்கு இந்த வீட்ல நீ வந்த? ஏன் சுமைக்கு கூட கிடக்க வேண்டிய சொத்தை நீ கொண்டே நாசம் பண்ணிட்டு தானே நீ எங்க இருக்கிறோ அங்கதான் இருப்ப. അളിയ നീ പറയണത് കേക്ക്. ഇവിടെ ആകെ സ്ഥലമില്ല. ഒരു റൂമുണ്ട്, പിന്നെ ഈ ഒരു ചെറിയ സ്ഥലമാണുള്ളത്, പിന്നെ ഒരു അടുക്കള. அத்தனை இருக்குதில்ல. അതിലാണ് ഞങ്ങൾ കഴിയണത്. நீ ஒன்று பண்ணு, இந்த சுமாவும் உன் பொண்டாட்டியும் என் மாமி எல்லாம் உள்ள படுக்கட்டும், நீ வெளியே படு. நீ தானே இதெல்லாம் செஞ்சு வச்சது. என்னைக்கு காசு தர்ற அது வரைக்கும் நீ வெளியே படு, சும்மா உள்ள படுக்கும். നിനക്ക് പറയണ മനസ്സിലാവില്ലേ? எனக்கு பரவ മനസ്സിലായി. ஏன் கஷ்டம் ஏன் உனக்கு புரியல? 50,000 கிடைச்சா தானே போகல. போக மாட்டேன். മാമാ ഇതുവാ കാര്യം ചാത്തു പോ, നിങ്ങൾ അതിക്ക് പോ. போ, சும்மா போ, உள்ள போ. இனி என்னைக்கு காசு வருமோ அன்னைக்கு நான் வந்து கூப்பிடுவேன். அது வரைக்கும் இங்கே தான் இருந்துக்கலாம். വേണോ? இதெல்லாம் நான் ஒருபாடு பார்த்தது இதெல்லாம். വേണേ വേണമെന്ന് പറ, ഇല്ലേക്ക വേണ്ട. அண்ணன் அடிச்சதான் உங்ககிட்ட பேச முடியும். ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾ ആരൊക്കെ പോണത്? ഞാനും പിന്നെ കുറച്ച് പിള്ളേരും പിന്നെ സൂര്യനാരായണനും. ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ കൂടെ? ആ കാർത്തിയാനി ടീച്ചറും എല്ലാരും ഉണ്ട്. ഇപ്പോഴൊന്നും പോവേണ്ട കാര്യമില്ല, ഇനിയും ഇഷ്ടം പോലെ ക്ലാസ് കേൾക്കാണ്. അടിച്ചുപൊളിയാ. അടിച്ചുപൊളി. നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? എന്റെ ഉദ്ദേശം ഓൻ ടൂർ പോണേന് നിക്കെന്ത് ഉദ്ദേശം? അതല്ല, ഇവിടെ സുമ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞ? സുമ വന്നറിഞ്ഞ് വന്നതറിഞ്ഞ് എന്താ പോവാത്തെന്ന് അറിഞ്ഞ? എടി അത് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം? എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ പോയിട്ട് ചോദിക്കാം ഓരോട്, എന്താ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോവാത്തേന്ന്. എന്റെ റസിയ, ഞാനിപ്പോ അത് സമാധാനത്തിൽ അവരെ പറഞ്ഞു വിടാച്ചിട്ട് തന്നെ നിക്കണ. ഇങ്ങനെ തിക്കും തിരക്ക് ഉണ്ടാക്കല്ലേ? ഞാനിപ്പോ തിക്കും തിരക്ക് ഉണ്ടാക്കാണ്, ഇന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് താമസിക്കുകയാണെന്ന് ഓര്. അതിന് ഇജിപ്പോ എന്നോട് ഉണ്ടാക്കണ ഈ ബഹളക്ക് ഇപ്പൊ അവിടെ പോയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ? വാപ്പാ, എന്താണ് ചക്ക? എക്സ്കർഷൻ. എവിടക്കച്ച് പോണേ? ഊട്ടി മൈസൂരും. ആ സുമേനും ദൊരേനെ പറഞ്ഞിട്. നിങ്ങളുടെ ഊട്ടിക്കോ? ഊട്ടിക്കല്ല, ഓരോ വീട്ടിക്ക്. അതെ വീട്ടിക്ക്. എടി അത് ഞാൻ പറയാ, ഞാൻ ഇജ്ജ് എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചാടി കളിച്ചിട്ട് അതേമാതിരി അവിടെ പോയി പറയാൻ പറ്റുമോ? നിങ്ങൾക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റൂല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ബഹളം വെക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അത് അതിന്റെ ഒരു രീതിയിൽ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ അവരുടെ സമാധാനത്തിൽ വിടാൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിൽ. എന്ത് സമാധാനാണ് പറയണത്? ഇപ്പൊ സുമ വന്ന് ദൊരേ വന്ന്, ഇനി നാളെ ആകുമ്പോ ചെല്ലപ്പൻ ആശാരി വരും. അത് കഴിയുമ്പോ മൂപ്പര് ഇപ്പഴത്തെ ഭാര്യ വരും, ഇപ്പുള്ള കുട്ടികൾ വരും, ആ കുട്ടികൾ വരും, ഒക്കെ കൂടി ഇവിടെ വന്ന് പാർക്കൂ. എന്റെ വർത്താനം കേട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പൊ അവരുടെ വാടകയ്ക്ക് ഇവിടെ താമസിക്കണ മാതിരിയാണ്. എന്താടാ വാടകയല്ലേ എക്സ്കർഷൻ? എടിക്കടാ, ഉമ്മയല്ലേ വിടാവുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേ. ഞാനിപ്പോ ഓടിക്കോടാ. ഞാൻ തരാം. ഇവിടെ അടിച്ചു പൊളിക്കാനും വിടത്തില്ല. ഇക്കാര്യം പറയണ്ടോ? എന്റെ റസിയ, ഇജ്ജ് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് തിക്കും തിരക്ക് അടിച്ചിട്ട് അല്ല. ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞേറ്റ് മുമ്പ് ഞാൻ അതന്നെ ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കണേ. നിങ്ങക്ക് ആലോചിക്കാൻ കഴിവില്ലല്ലോ, അതല്ലേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയേണ്ടി വരുന്നേ. ഞാൻ ജോസുട്ടിനോട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓനിപ്പം ഇങ്ങോട്ട് വരും. അപ്പൊ അവ എന്തെങ്കിലും ഒരു സൂത്രം പറഞ്ഞുതരാം, നല്ല രീതിയിൽ പോട്ടെ. നിങ്ങളുടെ സൂത്രം ഒന്നും വേണ്ട, ഞാൻ അവിടെ പോയി ഓരോട് പച്ച മലയാളത്തിൽ പറയും എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോന്ന്. എന്റെ വർത്താനം പൊതുവേ ശരിയല്ല. ഇന്ന് രാത്രിക്കുള്ളിൽ ഓരോ ഇവിടുന്ന് പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ അറിയും. എടി ആ ജോസുട്ടി ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന എനിക്കൊന്ന് സമ്മാനിച്ചൂടൊന്ന്. ജോസുട്ടി എന്റെ കൂട്ടുകാരുണ്ട്, ഒരു അമ്മയുണ്ട്, അമ്മയുടെ മുലപ്പാലിന്റെ കഥയുണ്ട്. ഇത് എന്റെ വീടാണ്. ഓളുടെ വീട്. ഈ ചങ്ങായി ഇത് എവിടെ പോയി കിടക്കണേ? എപ്പം വിളിച്ചാണ് ഇവനെ? അളിയാ, ഇനി പേച്ചു മാറക്കൂടാது. എനിക്ക് ഒരൊറ്റ വാക്ക്. அப்படின்னா என் கையில இருக்கிற 10,000 ரூபா எடுத்து நான் நாளையில இருந்து ஷெட்டிന്റെ வேலை ஆரம்பிக்கும். ஒரு மாசத்துக்குள்ள அழியன் 15,000 ரூபாய் எனக்கு கோயம்புத்தூர் கொண்டு வந்து தரும். ഉറപ്പായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് തരും. சரியா? അപ്പുറമാക്ക് മാറക്കൂടാது. എനിക്ക് ആ ഒരു വാക്കേ ഉള്ളൂ. പറഞ്ഞതാണ്, അച്ചട്ടണ്. அப்படின்னா இந்த 2 மணிக்கு ட்ரெயின்ல நாங்கள் கோயம்புத்தூருக்கு கிளம்புவோம். சீக்கிரம் ரெடி பண்ணு, போலாம். 2 மணிக்கு ட்ரெயின். ആ ട്രെയിനിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് വൈകുന്നേരം ആവുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്റെ നാട് പിടിക്കാം. சரி. அப்போ 15,000 ரூபா
ഒരു മാസத்துக்குள்ள കൊണ്ടുവന്ന് തരണം. തരും പറഞ്ഞാൽ തരും, ഞാനാണ് പറയണത്. അത് മതി, അത് മതി. വാസൂട്ടിയാണ് പറയണത്. ഉം. ആ അതാണ്. ഏട്ടാ 15,000 രൂപ എവിടെ നിന്ന് എടുത്തു കൊടുക്കാനാണ്? എവിടുന്ന് എടുത്തു കൊടുക്കും? അതല്ല എന്റെ വിഷമം, അതൊക്കെ ഞാൻ ശരിയാക്കും. എടി സ്വന്തം പെങ്ങള് ഒരാവശ്യം വന്ന് പറയുമ്പോ സഹായിക്കേണ്ടത് ആരാണ്? ആങ്ങളെന്ന് അല്ലേ? ആ പണിയെടുത്ത പൈസ എനിക്ക് എത്ര കിട്ടാനുള്ള നാട്ടിൽ നിന്ന്? 10-25,000 ഉറുപ്പ്യ തരാണ്ട് ഒരുത്തൻ. ആ അത് പോയി ചോദിക്കും, തന്നില്ലെങ്കിൽ വാങ്ങി ഞാൻ, എന്നിട്ട് അളിയന് കൊണ്ടു കൊടുക്കും 15,000 ഉറുപ്പ്യ. മല്ലിക, ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് ക്രൂരനൊന്നുമല്ല. ஒரு வழியும் இல்ல, அதனால தான் நான் இங்க வந்து இந்த மாதிரி தொல்லை பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஒரு ஷெட் கட்டினா சுகமா இருந்திருக்கலாம்னு தான்.